ओम नमो भगवते जदुनंदनाय सुकांतिसुताय केशवचंद्राय। ओम दीनाधरा दुष्कृतिभारमुक्त्यै तप्तहृदा बाष्पनिरुद्धनेत्रा आह्वायतं जुगपुरुषमाद्यं श्रीकेशवत्वं करुणाप्रपद्ये। जोगवाद मर्त्यलीला पर्याय को सम्मान दे सुरगण वंदित मुनिजन सेवित भक्त प्राण छंदित प्रेममय राधाकांत पुणी थरे नरतनु धरी धरा पृष्ठरे आविर्भूत। गुप्त खेल द्वारा सुप्त रहिबार छलना करी स्वर्णक्षेत्र महांगारे जुग निर्यास सूत्र निर्माण रे गोलकाधिपति आज व्यस्त। तांकर गोपन अभिसारर दृढ़ बलय मध्यरु किछि क्षण पाई बारिपदा सद्भावना समितिर पूजनीय भक्तवृंद ठाकुरंकु टाणी आनिथिले खोला मंच को। दीर्घ 45 वर्षर नीरवता परे प्रथम थर पाई विश्ववासी मनरू किछि द्वंद्व समाधान उद्देश्य रे आध्यात्मिक इतिहास रे नूतन अध्याय सृष्टि करथिले प्रेममय ठाकुर। एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम माध्यम रे तांक श्री अधररू परमार्थ तत्वज्ञान कुसुमर केतोटी पाखुड़ा झरी पड़िथिला। एई पाखुड़ा गुडी को झराइबारे साहाय्य करिथिले परिषदर सम्माननीय तत्व आचार्य श्री चंद्रशेखर राउत। सेई झरा पाखुड़ा गुच्छ को एक माला गुंथि भक्तजन मानक हृदय मनरे लंबाई देवार प्रयास करी तांकरी मानस संतान विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद प्रस्तुत करिअछि एई कैसेट सद्भावना स्मरणे। ये सद्भावना मंडप ओडिशा रे प्रथम थर पाई प्रथम सद्भावना मंडप। ये समिति थिला 20 वर्षर सेवक समिति जदिओ तार प्रतिष्ठाता संपादक मु सेतिरे काहेकि सेही मानकर सेही ठाकुरंकर गोटे अद्भुत प्रेरणा आज की 20 वर्ष धरी आम पाई ये बारिपदा सहर पाई बारिपदा अंचल रे अनुप्राणित करिछि हमकु। 20 वर्ष परे 20 वर्ष पूरी जाइछि सेमिति 20 शताब्दी मध्य शेष होइछि। तेबे 21 शताब्दी रे प्रथम दिनरू ये जो मासिक मानसिक महोत्सव मानव धर्म सम्मिलनी विश्व मानव धर्म सम्मिलनी आरंभ होइछि। ताहा आम मानकर नुहे आम मानकर आवाहन निमिष मात्र जहाँकर सदिच्छारे प्रेरणारे ए अंतरात्मा आंदोलित होई अनुप्रेरणित होई एभली एक वास्तव आवश्यकतार निर्यास को कार्यकारी करेछि सेई परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर केशव चंद्र गुरु स्वामी को पुणी थर मोर आम समस्त तरफ विश्ववासी तरफ मानव जाति तरफ आत्मिक प्रणाम। ठाकुर आपण भक्तर भगवान आमर ए भावडोरी रे टाणी ही आछंती आपण रही पारि नांती। तेबे से प्रसंग क्रमे केवल संक्षेप रे आज केतेक सूचना मात्र दउची ये सद्भावना मंडपर आवश्यकता एवं वास्तव रे मानव धर्मी ये महोत्सवर केते गुड़े विषय वस्तु संपर्क रे ठाकुर ताकू निजे स्वेच्छारे आशीर्वाद करिया पई एई मंच रे आपण मानकू सेई जो पुणी प्रतिदिन सूचई दिया जाए जे जो 7टी विषय वस्तु ये मानव जीवन श्रेष्ठ कहीं मानव देह श्रेष्ठ कहीं पुणी मानव जीवन चरम लक्ष्य कौन सत्संग को मानसिक महोत्सव कहीं कह जाए गारस्थ धर्म किपरि पालन करा जाए कौन कले महाविपत्ति सत्वे शरणागति मिलता है
ଏବଂ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ଭିତରେ ବସୁଦୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ସଦ୍ଭାବନାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? ଭଗବତ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ କ'ଣ? विश्व पिता श्री ठाकुर केशव चंद्र जी की। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରି ଟିକେ ଆମର ଏହି ବିଶ୍ୱ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁର ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଦୟା କରିକିରି ଆମର ଜିଜ୍ଞାସା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଶରଣାଗତ କିଙ୍କର ଭିତ୍ତ ମନେ ଗୁରୁଦେବ ରକ୍ଷା କର। ପ୍ରଭୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆପଣ ତ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ 45 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅନେକ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯିଏ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଭାବରେ ରହି ମାମେକ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ସମସ୍ତେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ନ ରହି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ କାହିଁକି? ମାନେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜନ୍ମ ନେବ, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଗଣ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗୁରୁଦେବଗଣ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବ ଏବଂ ସେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ନେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ମାମେକ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ସେହି ଏକମାତ୍ର ଶରଣ ରକ୍ଷାକାରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟତ୍ର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଭାବରେ ରହିବା କଥା। ଆପଣ ମାତ୍ର 45 ବର୍ଷ ତଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ? ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି ଯେ ଯେ କେହି ଜୀବ ଜନ୍ମ ନିଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂକଳ୍ପ କାହିଁକି ନେଲେ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତ ନିଏ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମାର ସତ୍ତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବକ୍ତାମାନେ କହିଥିବେ ଯେ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ କାହାର ଧାରଣା ନଥିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମହାମନୁଷ୍ୟମାନେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁଭବ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚେତା ଥିଲା, ହେତୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସାଧାରଣ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାର ଅଚେତନ ଆଉ ଅହେତୁକ କୁଣ୍ଡାଳୀ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ହୋଇ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଯେ ସଂକଳବଦ୍ଧ କ'ଣ? ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳର ଚୈତନ୍ୟତା ହେତୁ ଚିତ୍ତର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଭିତରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି
ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଆମେ ବିତରଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ତମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚାରୁଛ ସେଟା ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କ'ଣ କରିବି? ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନର ବା ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିବାର ଯେଉଁ ହେତୁ ଆଉ ଚେତନା ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ଚେତନା ଆମର ସାଧାରଣ ଜୀବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ବା ଏଇ ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିବାର ଚେତନା ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚେତନା ଆପଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେଲା? ଆପଣ କ'ଣ କିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କହୁଛେ, ନିରାକାର ବୋଲି କହୁଛେ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ, ଅନ୍ନାଦି ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ବକ୍ତା ନୁହେଁ ଯୋଉଟାକି ଅଳଙ୍କାର କରି କହିପାରିବି ଆଉ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମନକୁ ଅତିରଞ୍ଜନ କରିପାରିବି। ପୂର୍ବରୁ ବକ୍ତା ମାନେ କି ମନୋଯୋଗ କରିବନି, ବକ୍ତା ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ ଧରି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସେ ରଞ୍ଜନ କରିକି ଯାଏ। ଶ୍ରୋତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ମୋ କଥା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ତାକୁ କାନରେ ପିନ୍ଧିଲେ, ବେକରେ ପିନ୍ଧିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର କରି ଯେମିତି ଆମ ଦେହକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ସ୍ୱରୂପ। ତେଣୁକରି ତମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯେତିକି ଜାଣିଛ ମୁଁ ସେତିକି କହିବି। ତା ଭିତରେ ତମେ ଯଦି ବୋଧଗମନ ହବ ଆମ ଭିତରେ, ହଁ, ଏ କାନରେ ଶୁଣିକି ସେ କାନରେ ବାହାରିଯିବ। ମୁଁ ମିଠାଟା ଖାଇଛି, ମିଠାର ତା ରୂପରେଖ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମିଠା ଖାଉଛ ବୋଲି ଜାଣୁଛ, ତାର ଅନୁଭବ ତ କରିନା। ନା, ଅନୁଭବ କରୁନୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆମେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହୁଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛୁ କି? ଉପଲବ୍ଧି କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ମହାଜନ ଗତସ୍ୟ ପନ୍ଥା, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ମାତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆମର ତା ପ୍ରତି ଅନୁଭବଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଏଇଟା କେମିତି ଆପଣ ପାଇଲେ? ଆପଣ ତ ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଜୀବ ଭାବରେ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜଣେ ଜୀବ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିନୁ, ଆପଣ ସେଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ? କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ମାନେ ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକିରି, କି ଯୋଗ କରିକିରି, କି ତପସ୍ୟା କରିକିରି, କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା, ଏମିତି କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଆଉ କେବେ? ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଏସବୁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହିଁ। ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚେତନା ପାଇଲେ କେମିତି? ମୋର ଆପେ ଆପେ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପେ ଆପେ ମତେ ଚେତନାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁছে, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମର ବ୍ୟକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇଟା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏମିତି କେତେ ବର୍ଷରେ? ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର 20 ବର୍ଷରେ, କି 5 ବର୍ଷରେ, କି 2 ବର୍ଷରେ, ଏମିତି କେବେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଇହ ଧାମକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କି? ସାଧାରଣ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଆଜ୍ଞା, ସଚେତନ ଆଉ ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ତାର ନଥାଏ। ନା, ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଆତ୍ମା ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ତ, ଚେତା, ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ହେତୁ, ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ବ୍ରହ୍ମର ଜାଗୃତିକ ରକ୍ଷ ଭଳି। ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ତୁମାନେ ବୈଶ୍ୱିକ ସଂସାର ଭିତରେ ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛ, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭଗବତ ସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନ, ନା, ଆଉ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁନ। ନା, ସେଇ ମାୟା ହେତୁ, ଚିତ୍ତ,
ଚୈତନ୍ୟ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବେଢ଼ିକି ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଚେତା, ସ୍ଥୂଳ ଚେତା, ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ, ସ୍ଥୂଳ ଚୈତନ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରଣ ତିନି ପ୍ରକାର ଚୈତନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବ ସ୍ଥୂଳ ଚିତ୍ତ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ସେଇ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ତାପରେ ସେ ମୋହମାୟା କାଟେ, ମୋହମାୟା କାଟେ, ମୋହମାୟା ଆଡକୁ ଗତି କରେ, ମୋହମାୟାକୁ ଚାଲେ ପଶିଯାଏ। ମୋହମାୟା କଥା ତାର ମୋହମାୟା ଭିତରେ ତାର ବୈଜେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୀତେନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟା ରହୁଛି, ଦ୍ୱାର ବା ଘର ଦ୍ୱାର ରହୁଛି, କୋଠାଟି ରହୁଛି। ବୈଜେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି ଆଉ ସତେନ୍ଦ୍ର ରହୁଛି। ବୈଜେନ୍ଦ୍ର କ୍ରିୟା ଗୁଡା ରହୁଛି ଶରୀର ଭିତରେ କୋଉଗୁଡାକ ନା ଯୋଉଟା ହଠାତ୍ ଆମର ମନ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ମନ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣ ଯୋଉଗୁଡାକ ସେଇଟା ହିଁ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତି ଗୁଡା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଯୋଉ ବୃତ୍ତି ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରିଦଉଛି। ଜୀବ ଏଇଭଳି ତାର ଗତାନୁଗତ କ୍ରିୟା କରିକି ଦେହ ଛାଡୁଛି, ପୁଣି କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନଉଛି। ଯେଉଁ ଜୀବ ପିତାମାତାର ସଂସ୍କାର ବଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ଯାହାର ଚେତାର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡାଳୀ କୋଷ ରହିଛି, ସେ କୁଣ୍ଡାଳୀ କୋଷ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ହରିଦ୍ରାବଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେ କୁଣ୍ଡାଳୀ କୋଷ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଧବଳ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସାଧାରଣ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ହରିଦ୍ରାବଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ହରିଦ୍ରାବଣ ଧାରଣ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ତାକୁ ମାୟାବଦ୍ଧ କରି ଜୀବକୁ ଗୁରେଇକି ଏଠି ରଖିବ ଆବଦ୍ଧ କରିକି, ଆବଦ୍ଧ କରି ପଠେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ହଉଛି କର୍ମ ଯୋଗୁ ଜୀବ ତାର କରିକି ଯେଭଳି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ହଠାତ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବୁ, ସେମିତି ହଠାତ୍ ଉପଲବ୍ଧି କରିହବନି, କିଛି କର୍ମଯୋଗ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କର୍ମଯୋଗ କରିକିରି ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି? ନା, କର୍ମଯୋଗ କରି ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନି। ଆପଣ କର୍ମଯୋଗ କରିକି ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେମିତି ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ? ଏହି ଚୈତନ୍ୟତା ଆପଣ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯିଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜନ୍ମ ନେବ ସେ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଚେତନ ହେଇକିରି ତାର ସେଇ କୁଣ୍ଡଳୀ ହଳଦିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ସେ ସଂସାରର ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେଇଆ ଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଆ ଥିଲା ନା ଆପଣ କର୍ମଯୋଗ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୁରୁଜ୍ଞାନର ଚୈତନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷରେ, ଧରନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷରେ ପାଇଲେ କି 5 ବର୍ଷରେ ପାଇଲେ କିମ୍ବା ଜନ୍ମର ସମୟରେ ପାଇଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଯୋଗୀମାନେ ସାଧନ କରିକିରି କିଏ 20 ବର୍ଷରେ ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ 50 ବର୍ଷରେ ପାଉଛନ୍ତି, କିଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବେଳକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ସାଧନା କଲେ, ତାପରେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ, ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଦର୍ଶାଇକିରି ଗଲେ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ବା ଏମିତି ଯୋଗ କ୍ରିୟା ବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବେଦୋକ୍ତ କ୍ରିୟା ଏଇ ନିୟମରେ ଆପଣ ଚୈତନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ମୂଳରେ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଯୋଗ ସାଧନା କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଗ ସାଧନା ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଲେ କୋଉଠୁ? ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ? ମାତୃଗର୍ଭରେ ପାଇଛନ୍ତି କି ଏ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ? ପୂର୍ବରୁ ପାଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମାତୃଗର୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ଯେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଜଣେ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସେ, ସେ ତ ସେମିତି ଆସେନି, ତାର ମଣ୍ଡଳ ଅତିକ୍ରମ କରି କରି ଆସେ। ସେମିତି ଆମର ମାତୃଗର୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ତମଣ୍ଡଳ ରହୁଛି, ସପ୍ତଲୋକ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଖସିଛନ୍ତି ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ସପ୍ତଲୋକରେ ଚେତନା ପାଇଛନ୍ତି ନା ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଅଛି? ମାତୃଗର୍ଭରୁ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଆମର ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ 64 ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି।
ଯୋଉଟାକି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବାନି କିଏ ସିଦ୍ଧ କିଏ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ। 64 ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମାତୃଗର୍ଭରେ ତାର ଗୌରିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିକି ଚୈତନ୍ୟ ଚିତ୍ତ ହେତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଲାକାର ଶିରା ପୃଷ୍ଠା ଭଳି ଧାରଣ କରିଥାଏ। ସେ ଗୋଲାକାର ଶିରା ପୃଷ୍ଠା ଅଭକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ମା ଯେତେବେଳେ ତାର ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟସତାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମା ଜାଣିପାରେ ନା ସେ ଶୂନ୍ୟସତା ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ଜରାୟୁକୁ ପଡ଼ି ଜରାୟୁରେ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏ ଆଲୋକ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିବା ପରେ ଶିଶୁ ଚେତନା ହେଇଯାଏ ମାତୃଗର୍ଭରେ ହେଇଯାଏ। ଏମାନେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଚେତନା ମାତୃଗର୍ଭରେ ପାଆନ୍ତି। ସାଧୁ ନାଇଁ ଆପଣ ସେଇ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଏମିତି ଚେତନା ପାଇଛନ୍ତି ନା ତା ଉପରକୁ ଆହୁରି ତା ଉପରୁ ଆଉ ପାଇଲେ? ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତ ଲୋକ ଭିତରୁ କୋଉ ଲୋକରୁ ପାଇଛନ୍ତି କି? ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ପାଇଛନ୍ତି ଚେତନା? ଯେତେବେଳେ ଖସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଚେତନା ଉପରେ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛ ଯେ ତମେ ସପ୍ତ ଲୋକର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବି କହିପାରିବେ? ତାମାନେ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ବୋଧେ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲାଣି ତା ଉପରୁ ଆଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତ ଲୋକର ଯୋଉ ତୁମେ କହୁଛ ସପ୍ତ ଲୋକ କଥା, ସପ୍ତ ଲୋକର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବିସ୍ତୃତ ହେଇଛି, ସେଇ ଜ୍ଞାନ ମାତୃଗର୍ଭ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷ। ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକ କଣ ତାଙ୍କର ପଡୁଛି ଚିନ୍ତା କଲେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକ ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳର ଯେତେକ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ସେଇ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ରହୁଛି ମସ୍ତିଷ୍କରେ, ସେ ଚୈତନ୍ୟର 7ଟା ବିଭାଗ ଅଛି। 7ଟା ବିଭାଗକୁ 2ଟା ବିଭାଗ, ଗୋଟା ହଉଛି ଅନ୍ନାଲ ଚୈତନ୍ୟ, ଅନ୍ନାଲ ଚୈତନ୍ୟ ଆଉ ଜାଗୃତି ଚୈତନ୍ୟ। ଅନ୍ନାଲ ଆଉ ଜାଗୃତି ଏ ଦୁଇଟା ତାର ବିଜ୍ଞାନ କୋଷ ହେଇକି ଥାଏ। ମା ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁ ରହିଲା, ତ 10 ମାସ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହଉଛି, ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ଷୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ସୃଷ୍ଟି ହରିଦ୍ରାବଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଜୀବକୁ ହରିଦ୍ରାବଣ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ଲେଖିବ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ, ସେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ଵ ତାକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ହରିଦ୍ରାବଣ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଶିଶୁ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ, ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ କାହିଁ କାହିଁ, ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବ ଦିଏ ନା। ତାର କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ତ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେତେବେଳେ କୁଆଁ ରାବ ଦବ। କୁଆଁ ରାବ ଦେଲେ ଆମର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି ଏପଟ ବାମ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ। ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ରହୁଛି ଯୋଉଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର, ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅର୍ଦ୍ଧିକ ସ୍ନାୟୁ ରହୁଛି, ଆଉ ବର୍ଦ୍ଧିକ ସ୍ନାୟୁ ରହୁଛି। ଅର୍ଦ୍ଧିକ ବର୍ଦ୍ଧିକ ସ୍ନାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ବଢିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜ୍ଞାନଟା ପରିପକ୍ୱ ହବ। ସେ ଦୁଇଟା ସ୍ନାୟୁ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିପକ୍ୱ କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର କଥା।
ସେ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱ ହବ ସେ ଶିଶୁଠୁ କୁଆ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦବ। କୁଆ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ତାର ଆମର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତର କ୍ରିୟା ଖେଳିବା, ଦୁଷ୍ଟାମି ହବା, ଏସବୁ ତାର କର୍ମ ଗୁଡାକ ଦେଖାଯାଏ। କିଛି ଦିନ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ କ୍ରିୟା ଗୁଡାକ ସରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ କୋଷ, ସେ କୋଷ ଗୌରିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୌରିକ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସିବ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ତାର ଜ୍ଞାନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଭୁ ଖସାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସେଥିପାଇଁ ସପ୍ତ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମୋର ଏଇଠି କହିବାର କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ତ ଏ ସପ୍ତ ଲୋକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଚେତନା ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସପ୍ତ ଲୋକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇପାରିବେନି, ତାହେଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ମୋର ପରିଚୟ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଛ, ମୁଁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳର କିଛି କହିପାରିବି କି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଯଦି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳର କଥା କହିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ନା ଗୀତାରେ କହିଛି ଯେ ଥରେ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସିଏ ଆଉ ଫେରେ ନା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ମିଳେଇ ଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲୁଣ ବାପିକାକୁ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେଇଯିବ, ଠିକ ଇଚ୍ଛାଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ପଶିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଠି ମିଳିଯାଏ, ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଫେରେ ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କର୍ମଯୋଗ ସାଧନ କରିକି ଅବ୍ୟକ୍ତକୁ ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫେରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଅବ୍ୟକ୍ତର ଇଚ୍ଛା ନେଇକିରି ଆପଣ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଦିଟା କଥାରୁ କୋଉ କଥା? ତାହେଲେ ଆପଣ କର୍ମଯୋଗ କରିକି ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବଡ ବଡ କଥା ପଚାରୁଛ। ହଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ 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 କୁହନ୍ତୁ। କର୍ମଯୋଗ କରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳକୁ କେହି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ସପ୍ତ ଲୋକରୁ ଜୀବ ସପ୍ତ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ସପ୍ତ ଲୋକ ଭିତରେ ଯୋଉ ତାର ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ସେଟାକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ସେ ବିତରଣ କରେ। ଯେ ଚାହିଁଲା ବିତରଣ କଲା, ସେ ଚାହିଁବା ବି ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ, ଆଚ୍ଛା, ସେ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ହବ। ତ ଯୋଉ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାଟା ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରୁଛ କହିଲ? ଯୋଉ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରବଚନରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା କଣ? ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାର କିଛି ଦିନ ଚାଲିଯିବ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଯୋଗ ହେଇକି ରହିବ। ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଶରୀର ଥିବ, ଯୋଗ ହେଇକି ରହିବ। ସେ ଯୋଗ ହବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ସେ 12 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ। ତୁମାନେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ତମ ଅନୁଭୂତ କଣ? ସ୍ଥିରତା କଣ? ସ୍ଥିରତା ଅନୁଭୂତ ତମର କଣ ଥିଲା? କିଛି ଥିଲା କି? କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ଖାଲି ଡାକୁଛୁ ନା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଚେତା ପାଇଯିବ, ଚେତା ପାଇଲେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ସେ ଯୋଗ ହୋଇ ସବୁବେଳେ ତାର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ସେ ସିଆଡେ ରହିବ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ହଁ, ମୋ କହିବା କଥା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କାହିଁକି ହଉନି? ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି, ଆପଣ ଚରମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ଦେଲି ତୋତରେ ତୋର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ପିତା। ଏ ପ୍ରକାର ସାହସ ତ କିଏ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ମୋ କହିବାର କଥା ଯେ ଯୀଶୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରମ ପିତା, ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଦୂତ। ମହମ୍ମଦ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇ ବିଜୟପ୍ରଦ ପିତା କି? ଚରମରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ସତ୍ୟ।
ଆଜ୍ଞା ଟିକେ କହିବି, ଯିଏ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଠାରେ ପାଇଛୁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର କହିଛି, ଗୀତାରେ ବା ଆମର ପୁରାଣ ବେଦାନ୍ତରେ ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଅଭାବୀ କାହିଁକି ହେଇଛୁ। ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ବିଷୟର ଅଭାବ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟିକି ରହିଛି। ଆକୁ ଆମର ଦାର୍ଶନିକ କେହି ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ରଷ୍ଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 56 କୋଟି ଜୀବକୁ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଭୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ପ୍ରଭୁ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା, ଏଇ ଯୋଉ 4 କୋଟିର ଅଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆପଣ ସାଡେ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ୟାକୁ ନେଇକିରି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହଉଛୁ। ଏଇ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ କିଏ କାହା ଉପରେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉଛି ଯେ ତାହା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଆପଣ ଏ ଅଭାବ 4 କୋଟିକି ଯଦି ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ରୁହନ୍ତାନି। ଆପଣ ଏଇଟା ପୂରଣ କରିବେନି? ଆପଣ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା, ଆପଣ ବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ପ୍ରାଣୀ, ଆମେ ଗୋଟେ ବୀଜରୁ ଅନେକ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୀଜଟିଏ ତିଆରି କରିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପରମ ପିତା, ଯେ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା, ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୀଜ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଖୁସିରେ ଦେଇପାରିବେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେ କହୁଛ ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା, ସେଟା କଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ? କରୁନାହାନ୍ତି। ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ବୀଜପ୍ରଦ ରହିଲେ ବୋଇଲେ କି ଆମର ରହିଛି ଅବ୍ୟକ୍ତର ବୀଜପ୍ରଦ 108 ପ୍ରକାର ଅଛି। 108 ପ୍ରକାର ବୀଜପ୍ରଦରୁ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେଲା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜୀବଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ଜୀବଜଗତ ଦେହ ଧାରଣ କରିବେ କିପରି? ତମେ ମଟମଣ୍ଡଳରେ ଧାନ ଦେଖୁଛ, ମୁଗ ଦେଖୁଛ ଆଉ ବିରି ଦେଖୁଛ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାମ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଏକ, ତାଙ୍କର ବହୁ ନାମ ବହୁ ପଥ ରଖାଯାଇଛି। ସେଭଳି ତାଙ୍କର ବୀଜ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମରେ କିଭଳି ଥାଏ? ତାଙ୍କର ବୀଜ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ଗୈରିକ, ହରିଦ୍ରାବନ ଆଉ ନୀଳବନ 3 ପ୍ରକାର ଆକାରରେ ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ଅଛି। ତାର ଆକୃତି ସିଂହମଞ୍ଜି ଆକୃତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଧ୍ୟାନ ଆକାଶରୁ ଖସେଇ ଦେବେ ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମୁଗ ଖସେଇ ଦେବେ? ସେଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ? ନା ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜନ୍ମ କରିବେ। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ତାର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଧରି ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳର ମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଣ୍ଡଳର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ତାର ମାନସ ପଟରେ ଆଣିବ। ମାନସ ପଟରେ ତାର ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ହବ। ମନ୍ତ୍ର ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁ ଆପେ ଆପେ ସେଠୁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ବୀଜଟି ଆଡକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଦବ, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଧରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠୁ ସେଟା ଅନେକ ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଖସିଗଲେ ଏଥିରୁ। ଆଉ ଆପଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଚାର ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟା ଅବ୍ୟକ୍ତରେ ରହିକିରି ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୀଜପ୍ରଦ ପିତା ହିସାବରେ, ଆମେ ତାର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ାକ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଭୋଗୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରେରିତ ନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପଟରେ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତାନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ପଠେଇକିରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗଢ଼ିବେ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦଙ୍ଗା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ସଦ୍ଭାବନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏତେ ଜଣ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କଣ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଏତେ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଏତେ ବିଭେଦ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବୁ ଆମେ? এটা গোটাই ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଇଏ ଘଟଣା, ଇଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଘଟଉଛି କିଏ? ଯାହାଫଳରେ ବାତ୍ୟା କଲା କିଏ? ଭୋଗିଲୁ ଆମେ। ଆମେ କ'ଣ ବାତ୍ୟା କରିଛୁ? ଭୂମିକମ୍ପ କରୁଛି କିଏ?
ଭୋଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ, ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅନେକ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗ କାହିଁକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆପଣ ପ୍ରେରିତ କରି ପଠେଇଛନ୍ତି? ଏବଂ ସେମାନେ ଇଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବାର ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ତମେ କହୁଛ ସେଟା ଗୋଟେ ଫୁଲ, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା? ମୋର ଏଇ ବାରିପଦାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମଧୁବନରେ ସେଠି ଗୁରୁବାଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ସେଠିକି ଭାଇମାନେ ମୋର ଯାଇନଥିଲେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ଦେବତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଥିରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଗଲେ। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମୟ ସେମାନେ କୁଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କେଉଁଠି ଥିଲେ, ସେ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଠି ସହଯୋଗ କଲେନି? ଆମେ ଟିକେ ଏଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ବିଚାରଧାରା କିଛି ଏଠି କାମ କରୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚେତନାର ବିଚାରଧାରା ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟର ଚିତ୍ତ ହେତୁର ବିଚାରଧାରା ତୁମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଅତୀତରେ ଘଟିଗଲା। ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ, ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ 84 ମଣ୍ଡଳର ନିତ୍ୟ ସାଧୁ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ସେ 84 ମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଧାରଣ କଲେ, 142 ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର ଅଧିକୃତ ହୋଇ ଠାକୁରତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡବିଧାନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଭଳି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ନା, ଏ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଗମ କଥା ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ହବନି, କହି ହବନି, ସେ ନିଗମ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡା ଯୋଉ ପଚାରୁଛ, ଅଗ୍ନି ପ୍ରଳୟ, ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ପ୍ରଳୟ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ବାବଲ, ପିନାକ ଆଉ ରୌଦ୍ର। ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ବନ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଘଟିଯାଏ, ସେଟା ବାବଲ ପ୍ରଳୟର କ୍ରିୟା। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ସେ କ୍ରିୟା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ। ତେଣୁକରି ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ କଲେ, ତମର ଧାରଣା ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲୁ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଛୁ ଭିତରେ କଲୁ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଆ ତ ତମର ବୁଝାମଣା ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଭଗବାନ ନିଗମାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇ ଯିବା କଥା ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବଞ୍ଚେଇବା। ସ୍ମୃତି ସଭା କରାଗଲା। ସ୍ମୃତି ସଭା ଭିତରେ ପ୍ରଳୟଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ପ୍ରଳୟ ହଉଛି କର୍ଣ୍ଣାଲ ଆଗ୍ନେୟକ ପ୍ରଳୟ। କର୍ଣ୍ଣାଳ ଆଗ୍ନେୟକ ପ୍ରଳୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। କର୍ଣ୍ଣାଳ ଆଗ୍ନେୟକ ପ୍ରଳୟରେ ଗଲେ ଜୀବର ଆତ୍ମା ତା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ତ ହଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ। ତାମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁ, ତମେ ପଚାରୁଛ ମତେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥାଟା ପ୍ରକାଶ କରିବି, ତ କହିଲି ସେ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା କି ନହେଲା ତମ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲ କି? ନା। ତେଣୁକରି ତମର ଏଇ ସବୁ କଥା ଉପରେ ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ଚାଲି ଆସିବ। ତୁମର ଏ କଥା ଉପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ କି ନାହିଁ? ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଉଛି, ତମର ଅବିଶ୍ୱାସ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାହୁ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନୀରବ ଥିଲେ। ନୀରବ ରହିଲେ। ତମମାନଙ୍କ ଧାରଣା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାହୁ ତଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁ ଦେହାନ୍ତ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହଧର୍ମୀ କି ରାକ୍ଷସ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା, ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ତମର ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଦୂର କର। ଠାକୁର ନିବାନ୍ଧକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଗଲେ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତକୁ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଲୀନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନା, ଆମେ ଆପଣ ଯଦି କହିବା ଆମର ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ, ଆମର ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ନାହିଁ, ଆମର ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ଆମର ଉଦୟ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ଅନୁମାନଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ଗୋଟା କଣ କହିବୁ? ଅନୁମାନଙ୍କ ସୂତ୍ର ନୁହେଁ, ତମେ ମଣିଷ ଶରୀର, ମଶା ତ ମନ୍ଦିର ବସୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ମଶାକୁ ତମେ ମାରି ଦଉଛ, ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ମଶାକୁ ତମେ କଣ ଭାବି ମାରୁଛ? ଶତ୍ରୁ ବୋଲିକି ନା, ଶତ୍ରୁ ନ ମଶା ତମ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି। ତମେ ଦେହଟାକୁ ମାରି ଦଉଛ, ଦେହ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ରହ୍ମ କେଉଁ ଆଡେ ଗତି କରୁଛି ତମେ କଣ ଦେଖିପାରୁଛ? ନା। ତେଣୁ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀଟା ହଉଥିଲା ଆମର, ଏଥିରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ପ୍ରଳୟଟା ତାପରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ନିଗମ ନିଜେ ଶରଣାପନ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକିରି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଗ କରିକିରି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଇ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସେମାନେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ପ୍ରଳୟ, ଆପରେ ନିଗମଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ୱିଲ୍ ପାୱାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟଟା ଆଣିଛି, ନା ଏମିତିଆ ବୁଝିବୁ ଆମେ ନା କେମିତି? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ସେ ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ଆଉ ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସାଧାରଣ ଜୀବ ଆମେ ସୀମିତ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନୁ କୋଉ ମୁକ୍ତି କୋଉ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଜୀବ ତାର ଉଦ୍ଧାର ପାଉଛି। ଜଣେ ଦାନ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, ଜଣେ ଧ୍ୟାନ କରି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଣ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଖସେଇ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ତତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରେ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତି ଓ ମୋକ୍ଷ ପଥ ଦେଖେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ମିଳନୀ ଭିତରେ ତମେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କିଛି ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ତ ସବୁ ଆଗରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗୁରୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ମନେ ରଖ, ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟରୁ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେଇ ପ୍ରଳୟ ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚକ୍ର ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ପିଣ୍ଡରେ ତମେ ଦେଖ, ସେ ପ୍ରଳୟରୁ ଆରମ୍ଭ, ପ୍ରଳୟରୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଳୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ହେଉଛି। ଠାକୁରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଟିକେ ଉଠୁଛି ଏଠି, ଯେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଆମେ କହୁଛେ, ଯୋଉ ଭଗବାନ କହୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ଚୁମ୍ବକର ଚୁମ୍ବକତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଚୁମ୍ବକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା। ଜଳର ଜଳତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଜଳର ଦେବତା ଜଣେ କି ଜଳର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କାହିଁକି ସ୍ୱୀକାର କରୁନା। ଅଗ୍ନିର ଦାହତ୍ୱକୁ ବା ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ, ତାର ଗୁଣତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା। ପ୍ରକୃତି ଇଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରୁଛି ବୋଲି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ପ୍ରକୃତିର ଉପାଦାନ କାରଣ ବୋଲି ଆମେ ଉପାଦାନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା। ସେମିତି ଅବ୍ୟକ୍ତ ବା ଚୈତନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା? ଏଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଉପରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି କି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ? ଯେ ଜଳ ଦେବତା, ଜଳର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କି ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାଆନ୍ତା ସେ ମଣିଷକୁ ଏମିତି ପୋଡ଼ିକିରି ମାରି ପକାନ୍ତାନି। ଯଦି ତାର ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଡାକିଲେ ଟିକେ ସେ ଶୁଣି ପକାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣୁନି, ପୋଡ଼ି ଦଉଛି, ମାରି ଦଉଛି।
ସେମିତି ପରମ ତତ୍ଵର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ, ଶକ୍ତି ଅଗ୍ନି କଥା କହୁଛ, ଅଗ୍ନିର ଦାହିଦ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଭଗବାନ ଅଗ୍ନିର ଦାହିଦ ଶକ୍ତି 42 ତତ୍ଵ କରି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦାହିଦ ଶକ୍ତି। ଜ୍ୱର କମି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦାହିଦ ଶକ୍ତି। ଦୀପ ଜଳୁଛି, ସେ ଦୀପ ସେ ଗୋଟେ ଦାହିଦ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜଳୁଛି। ଲିଭିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦାହିଦ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ହଁ ବହୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇছে, ଗରମ ହଉଛି, ଗରମ ହଉନି କି? ହଁ କେମିତି ହଉଛି? ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିଯିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିଯିବାରୁ ଯେ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ହଁ ସେ ଗୋଟେ ଦହନ କ୍ରିୟାଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ହଁ। ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣ ଦୟାନ ଦହଦ ଶକ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରୁ ଆମକୁ ଗରମ ହଉଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରୁଛି। ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଯେମିତି ଝାଳ ବହୁଛି ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ପବନ ଯାଉଛି ତମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ପବନ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଦେଖାଯାଉନି। ସେଇଭଳି ଗରମ ମଧ୍ୟ ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛ। କଣ ଗରମ ଶକ୍ତିଟା ତମକୁ ଜଣା ପଡୁନି। ଦୀପ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା ତାର ଦହନ ପ୍ରଣାଳୀଟା ତମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସେମିତି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଦାହିଦା କ୍ରିୟା ଅଗ୍ନିର ସାଧାରଣ ଜୀବ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥା ତ ବୁଝି ହବନି, ଚୈତନ୍ୟ ହେଲେ ଯାଇ ଜାଣିପାରିବ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସବୁ ଅଛି। ଜୀବ ଚେତନ ପାଇଲେ ଦାହିଦ ଶକ୍ତି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରହୁଛି? ଯୋଉଟା ସପ୍ତଲୋକ ତମେ କହୁଛ, ସପ୍ତଲୋକର ଭେଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନିର ଦାହିଦ ଶକ୍ତି 32 ସ୍ତର, 32 ପାହାଚ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେ 32 ପାହାଚ ଅନୁଭୂତ ଭିତରେ ଯେତେକ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ଵ ଅଛି, ସେ ସବୁ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସେ। ଚୈତନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରେ ରୁହେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ସେ ବିତରଣ କରେ। ନଚେତ ସେଇଭଳି ଚେତନ ହେଇ ସେ ତାର ଦେହ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଲୋକେ ବିଦେଶ ଗଲେ, ଜଣେ କଲିକତା ଗଲା, ସେ କଲିକତାରୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗରେ କଲିକତି ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଣ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କହନ୍ତି, ମୁଁ କଲିକତାରୁ ଆସିଲି, କ'ଣ ଆଣିଛ ଦିଅ, ସେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ସେଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ କଲିକତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢିଛୁ, ଏ ଟିଭିରେ ସବୁ ଆମର ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛୁ, କୁବୁଜାର କୁଜ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ହାତ ମାରିଦେଲେ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚେତନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ସବୁ ଭୌତିକ କ୍ରିୟା ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଯେ ଆମେ ଏମିତି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ଫଳଟା, ଏମିତି ବିଚାରଧାରା ଅବ୍ୟକ୍ତରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଏମିତି ବିଚାରଧାରା ଅଛି କି? ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେକ ଫଳ ଫୁଲ ଦେଖୁଛ, ଏଇ କଣ ସବୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନୁହଁ? ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକାରରେ ଥିଲା, ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତ ହେବାରୁ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖ ସବୁ ହଉଛି ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ। ଯେତେ ସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ? କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଛି? ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ନାହିଁ ଅଛି? ତାଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ଅବତାର କୁହାଯାଇ ପାରିବାନି? ତମ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅଛି, ତମ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ନରଦେହର ଅବତାର। ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ ଅବ୍ୟକ୍ତର କଣ ଆଣିଛ ଦେଖାଅ, ସୃଷ୍ଟିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଉପଲବ୍ଧ ଜିନିଷ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆମେ ସବୁ କଣ ସେଇ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛ? ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛ? ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ବ୍ୟକ୍ତ ଆସିଛି। ଆମେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଅବ୍ୟକ୍ତର ଫଳ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ କଣ ଏମିତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୋଗିକିରି କାନ୍ଦନ୍ତୁ ନା, ବାହୁନନ୍ତୁ ନା, ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନା, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତୁ? ନା, ବିକାର ଶରୀର ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି କୋଠାଘର ତମେ ତିଆରି କରୁଛ, ତାର ଗୋଟେ
ମିଥ୍ୟାର ରୂପ ନିଆଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ବୋଲି କହୁଛ। ଘର ତିଆରି ସରିଲେ ସେ ଖସି ପଡୁଛି। ସୁନାକୁ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ କରୁଛେ, ତାର ଖାଦ ଅଂଶ ହେଲେ ଗହଣାଟା ରହୁଛି। ସେମିତି ତମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟକ୍ତର ଶରୀର, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରକୃତି ମାୟା ତାର ଖାଦ ଅଂଶ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଆଧାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଚୈତନ୍ୟର ଶକ୍ତି, ଚିତ୍ତର ଶୃଙ୍ଖଳାଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ଧାରଣ କରିପାରେ, ବିଭ୍ରମ ହୋଇଯିବ, ଜୀବ ଢଳଢଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ତେଣୁକରି ବିକାରୀୟ ଜିନିଷ ଶରୀର ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଛି, ରୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ରୋଗ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ସେ ପରମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମତେ ରହିଛି। ରୋଗ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛ, ଲୁଗା ମଇଳା ହେଇଯାଉଛି, ସାବୁନର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ସେମିତି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦେହକୁ ଦୀର୍ଘ 60-70 ବର୍ଷ ଧରି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗଉଛନ୍ତି। ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡୁଛି, ଆମର ଗୋଟେ ସହ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଦେହଟା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ଆମେ ଜୀବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବ ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ରହିଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ବିକାରୀୟ ରୋଗ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜୀବ ଭୋଗୁଛି। ସେ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ତାର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖିବ ଭିକାରୀ ହେଇକି ତା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ନଚେତ ତା ଔରସ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ହୁଏ ତାଙ୍କର ହିଁ ସଂସ୍କାର। ସେ ସଂସ୍କାର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ଜାଣିବା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜୀବକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ଜୀବକୁ ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶେଇବ, ସେ ସହଜରେ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଭୋଗୁଛି, ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯାଇ ଗତି କରି ଯାଇପାରୁନି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେ 5 ଜଣ କରି ସେ ବୁଝେଇବେ, ଗତି କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହବ କି? ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତି ତମର ଅବିଶ୍ୱାସ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଚାଲି ଆସୁଛି। ବହୁ ନିଗମ ତତ୍ତ୍ୱ ଚୈତନ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପାଏ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯେତିକିଟା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ଜୀବ ଜଗତ ପାଇଁ, ସେତିକି ସେ ଦର୍ଶେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମାନବ ଦେହକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି କାହିଁକି? ମାନବ ଭଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛି, ଶ୍ରବଣ, କିଛି ଭଗବତ ଶ୍ରବଣ, ମନନ, ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ବୁଝିବା କଥା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଥ ଏହା ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଏ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତା, ତାକୁ କାଳିମା ଗ୍ରାସ କରନ୍ତା କି? ଉଜ୍ଜଳମୟ ଜିନିଷଟାକୁ କଣ କାଳିମା ଗ୍ରାସ କରିବ କି? ଆଲୋକକୁ କଣ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିବ କି? ଯଦି ଆମର ଦେହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ, ତାହେଲେ ଏ ଦେହ ମରୁଛି, ଦୁଃଖ କରୁଛି, ରୋଗ ଭୋଗୁଛି, ଛୋଟା କୁଜା କଣା କେମ୍ପା ସବୁ ଏମିତି ହେଇକିରି ବି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ମାନବ ଦେହ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। କଣ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନବ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି? ଏବେ ତ ସବୁ ମାନବ ଦେହ। ତେବେ ଏ ଛୋଟା କୁଜା କପା କେଣା ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଏମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେମିତି ହେଲେ? ଆମେ ତ ମାନବ ଦେହଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ହେଲେ ବିବେଚନା କରୁନୁ। ଇଏ ସବୁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁରୁବାଦ କଥା କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବବାଦ କେବେ ହେଲେ କଥା କହିବନି ଯେ ମାନବ ଦେହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ମାନବ ଦେହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛି, ମୁଁ ରୋଗ ଭୋଗୁଛି, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? କଣ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକକୁ କଣ ଅନ୍ଧକାର ଗ୍ରାସ କରିପାରେ କି?
ଦିବ୍ୟକୁ କ'ଣ ଅଦିବ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ କି? ଯଦି ମାନବ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାଦ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଶ୍ୱବାସୀ କହୁଛୁ ଏଇଟା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଅଦିବ୍ୟ, ଆମେ ଦିବ୍ୟ ନୁହଁ। ଦିବ୍ୟ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମର ଏଗୁଡ଼ାକ ଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ? ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଇଆ, ଆମର ଦିବ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ। କି ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା କହିଛି ଦିବ୍ୟ? ମାନବ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଯେତେ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝେଇବା। ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକର ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ନରର ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ମାନବର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଅତିମାନବ ଅବସ୍ଥା ଦର୍ଶାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଚକ୍ର ନେଇକି ଦେହ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭାବ ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ର ଚଳଣି, ବୁଦ୍ଧିର ଚଳଣି, ତାର ବିବେକର ଚଳଣି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରେ। ଏସବୁ ବହୁତ ମନୀଷୀ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତିକ ଏଠି ବସିଛୁ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ ନୁହଁ, ମାନେ ମାନବ ନୁହଁ? ଏ ଯୋଉ କ'ଣ ଲୋକ, ପୁରୁଷ, ନର ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ? ତାକୁ ତ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଦର୍ଶାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ। ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ମାନବ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ମାନବ ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଜୀବ କର୍ମଯୋଗ କରି ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି, ତାର ପିଣ୍ଡରେ ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମତ ଭାବ, ଚଳଣି, ହେତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇସବୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ସପ୍ତଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସପ୍ତଲୋକ ତାର ଚୈତନ୍ୟ ମାନସରେ ଅନୁଭୂତ ହଉଛି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ମାନବ ବୋଲି କହୁଛେ। ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବସୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନବ ନୁହଁ। ପୁରା କହିଲେ ମାନବର ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଏଭଳି। ତମ ସବୁଗୁଡା ତୁଳନା କେମିତି କରିଦଉଛ? ତମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା ଅଛି ତମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଆମକୁ ମାନବ କୁହାଯିବ? ତମ ଚେତନା ଆସିଲେ ତମ ମାନବ କୁହାଯିବ। ଚେତନା ନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମାନବ ନୁହଁ। ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଚେତନା ଏକର ସେକର ହେଇକିରି କାହିଁକି ରହିଛି? ଜଣକ ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ଚେତନା ରହିଲା ବେଳକୁ ଜଣକ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ତାରତମ୍ୟ କରିକିରି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କରିছে? ସବୁ ମଣିଷକୁ ଦେବା କଥା। ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛୁ ଆମେ, କିଏ କାହାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲାଣି ତ, କିଏ କାହାକୁ ଚପେଇ ଦେଲାଣି ତ, କିଏ କାହାକୁ ଟେକି ଦେଲାଣି। ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିର ସବୁ ଏମିତି କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଏକର ସେକରିଆ ସବୁ କ'ଣ ଆର ରହସ୍ୟ କିଛି ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏମିତି ସବୁ କାହିଁକି ହେଲା? ସେ ଯଦି ଏଭଳି ରହସ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତମେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତେ କି? ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦତ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ଠୁଳ ହେଇକି ଥାନ୍ତା, ସେ ନିଜେ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତେନି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ନିଜ ନିଜେ ଜୀବ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ମତେ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା ମତେ ଶିଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଇଚ୍ଛା ସେ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ଆସିବେ, ଗୁରୁ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭକ୍ତ ହେଇକି ଆସିପାରିବେ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିପାରିବେ। ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାଟା ପ୍ରକଟ କିଭଳି ହବ? ତ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ ପାଇଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜୀବ କର୍ମଯୋଗ କରି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାଟା ପ୍ରକଟ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସଦ୍ ଭାବନା, ସତ୍ ସଙ୍ଗ ଆଣିଲେ ସେ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦବିଯାଏ। ସତ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସତେନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତିରୁ ଚାଲି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସେ ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ମାନବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ମାନବ ନୁହଁ। ମାନବ କର୍ମଯୋଗ କଲେ ଯାଇକି ମାନବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବୁ। ତମେ ଏଇନେ ମାନବ ହେଇନା। ଆମେ ମାନବ ହେଇନୁ। ନାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ନା କ'ଣ? ଆମେ ନା କ'ଣ ଅଛୁ ତାହେଲେ? ଆଉ ଆମେ ନା କ'ଣ? ଆମେ ନା କ'ଣ ଅଛୁ ତାହେଲେ?
ତମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା, ଦେଶ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ପରଶିକାତ୍ରା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମାନବ କେମିତି ତମକୁ କୁହାଯିବ? ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ କୁହାଯିବ? ତମକୁ ଲୋକ କୁହାଯିବ। ଲୋକ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କହିଲ ଶୁଣିବା। ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟର ସତ୍ତା ବିନଷ୍ଟ କରିବା, ଲୋକର ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଧନ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଲୋକର ଚରିତ୍ର। ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତିକି ସବୁ ହଉଛି ଲୋକର ଚରିତ୍ର। ଇଏ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦମନ ହେଇଯାଏ, ସତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି ଆସେ, ବିବେକ ଆସେ, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନବ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଲୋକ ଗଲା, ନର ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଠାକୁର କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛୁ, ଆମେ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ତା ବିଧ୍ୱଂସୀ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଲୋକ ଚରିତ୍ର। ସେମାନେ ହେଲେ ଲୋକ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନବ ହେଇପାରିବେନି। ତାପରେ ନରର ଚରିତ୍ର ଯେତେକ ସ୍ତର ରହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ କିଛି କିଛି ବିକାରୀୟ ଭାବ ରହୁଛି। କାହା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି, କାହାର ଆଂଶିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନର ଚରିତ୍ର ଯୋଉଟା କହୁଛ, ସମାଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ଅତ୍ୟଧିକ କୁଟିଳ ସ୍ତର, ବଚନ ତାଙ୍କର ମିଠା ଥିବ, ବଚନ ମିଠା ଥିବ, ଭିତରେ କୁଟିଳତା ଥିବ, ଭିତରେ ପ୍ରବଳ କୁଟିଳ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁଟିଳ ଥାଏ, ଅଂଶୀୟ। ସେ କୁଟିଳତାର ଆମ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ଚେତା ରହୁଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚେତା ନୁହେଁ, ସ୍ଥୂଳ ଚେତା ଘରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥାଏ କୁଟିଳ। ସେ କୁଟିଳତାର 64 ବାଟ ଦେଇକରି ଗତି କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତାର 64 ପ୍ରକାର ବାଟ ଦେଇ ସେ ଗତି କରେ। 64 ବାଟ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ, ଏଠି ତୁର୍ତୁରୀୟ ଭାବ। ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବ, ତୁର୍ତୁରୀୟ ଭାବ ସତମତୀ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସତମତୀ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେହ ତତ୍ତ୍ୱରେ ରହୁଛି। ନରର ଅବସ୍ଥା ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପରିବେଶ ଅନ୍ୟମାନେ ସ୍ଥିତି କଣ ପ୍ରକାର ଭାବିବ, ସବୁଆଡକୁ ଲାଗିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଘାତ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ନିଜର ସ୍ଥିତ ପ୍ରକୃତି ଯଦି ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ତେବେ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥିତ ପ୍ରକୃତି ଏଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକ। ସେ କୁଟୁଳର ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବେ। ଉଭୟ ନୀତି ଭିତରେ କଳିର ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇଦେବେ। ତମେ ଏଟା ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ନାରଦୀୟ ପ୍ରକୃତି। ନାରଦୀର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ନାରଦୀୟ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର 108 ପ୍ରକାର ନାରଦୀୟ ନୀତି, ସେ ସଦ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଥିଲା। 108 ପ୍ରକାର ସଦ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଗତି କରେ। ସେ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନାରଦୀୟ ନୀତି ଯୋଉଟା ଆମେ ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଶୁଣୁଛେ, 108 ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଗତି ନାରଦୀୟ ସଦମତି ଉପରେ ଗତି କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନାରଦୀୟ ନୀତି କୁହାଯିବନି। ଏ ସବୁ କୁଟିଳ ନୀତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ନୀତି ଲୋକ ତମ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ଛପିଯିବେ। ଇଏ ହଉଛି ନର ଚରିତ୍ର, ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ନିଜେ ଛପିଯିବା। ଉଭୟର ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗପିବ, ତମର ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଭାବ, ତାଙ୍କର ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଭାବ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ନର ଚରିତ୍ର, ନର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ଏମାନେ କଣ ଶୋଧନ ହେଇପାରିବେନି? ୟାଙ୍କର ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ହବନି? ଶୋଧନ କ୍ରିୟା ହବ, ହେଇପାରିବ। ସେମାନେ ନିଜେ ସେଟା ଶୋଧନ କ୍ରିୟା କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ କରିବେ? ନା ମାଧ୍ୟମ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜେ କରିପାରିବେ, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଶୋଧନ ହେଇଯାଏ।